الحمد لله الذي جعل صلاة الجمعة من أعظم أعياد الإسلام، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما وزيادة 3 أيام، وهي في حق الفقراء والمساكين بمنزلة حج بيت الله الحرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده الذي اصطفاه ولكافة الخلق أرسله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه تعالى يسمع ويراه، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضي للصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة وغسل الجنابة ثم راح إلى المسجد فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيلة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وأخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، توبوا إلى الله تعالى قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحات قبل أن تشغلوا، وسر الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا. واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في شهري هذا من عامي هذا إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جهودا بها فلا جمع الله شمله ولا بارك له في عمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا صوم له، ألا ولا حج له، ألا ولا بر له حتى يتوب، فمن تاب تاب الله عليه. وأخرج مسلم عن أبي هريرة وابن عمر أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد منبره يقول: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وابن عباس رضي الله عنه أنه قال: من ترك الجمعة 3 كتب إن الله منافقا في كتاب لا يمحى ولا يبدل. من ترك الجمعة 3 جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهري. فعليكم بامتثال المعمورات واجتناب المنهيات
ولا تغرنكم الحياة الدنيا فإنها متاع قليل أما قليل يفنى والآخرة خير وأبقى. قال تعالى: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. Nous laissons le Tout-Puissant Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le sceau le prophète, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous avez pu le constater, la khutbah d'aujourd'hui va s'articuler autour de l'importance du mois ou du jour de vendredi. Et cela parce que beaucoup de musulmans savent l'importance du vendredi. Mais en même temps, beaucoup d'entre eux sont ceux-là qui considèrent le vendredi comme un jour comme les autres jours. En cela, on rate beaucoup de mérites par manque d'information. Le vendredi, comme vous le savez, est un jour qui a une grande symbolique. Dieu a créé notre père Adam un vendredi. Dieu l'a fait rentrer au paradis un vendredi. Et c'était un vendredi qu'il avait sorti également. Le vendredi, pour le musulman, c'est la somme des actions qu'il a posées tout le long de la semaine. Vous savez, votre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, il est tellement généreux que quand il te recommande un travail, au bout du travail, il te donne un jour de soufflement. Toute la semaine, nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'au jour du vendredi, Dieu propose ce jour-là pour racheter des âmes. C'est ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire que entre deux vendredis, tous les péchés sont pardonnés en dehors des grands péchés pour celui qui prie le vendredi. Tu es venu ce vendredi, jusqu'à l'autre vendredi, si tu viens encore accomplir la prière du vendredi, tous les péchés que tu as commis sont pardonnés par Allah en dehors des grands péchés. Mais il y a des éléments même qui sont allés dire que même les grands péchés sont pardonnés. Je ne suis pas en train d'inciter à commettre des péchés parce que seulement on prie le vendredi. Mais c'est une manière de démontrer la grandeur du jour du vendredi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le disait encore que le musulman qui n'a pas les moyens pour aller accomplir le hajj, le pèlerinage, peut considérer la prière du vendredi comme son pèlerinage. C'est comme si Dieu vous offrait un moyen de faire le pèlerinage pendant toutes les semaines. Très chers frères et musulmans, sachons profiter de ce pèlerinage-là qui s'accomplit une fois toutes les semaines. Le vendredi, pour le musulman, doit être un moyen de profiter de la largesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce sens que chaque jour du vendredi, Dieu envoie des anges qui viennent à la mosquée et dans toute la mosquée où la prière du vendredi est accomplie. Ces anges viennent avec un grand registre. Ils restent à l'entrée de toutes ces mosquées-là. La première personne qui vient prier à la mosquée, qui vient à la première heure du vendredi, Dieu leur demande d'inscrire son nom dans le registre et de lui donner le mérite de celui-là qui a offert un chameau à Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez comment le musulman peut offrir un chameau à Allah subhanahu wa ta'ala seulement parce qu'il est venu le jour du vendredi à la première heure dans la mosquée. Qui sont ces musulmans-là qui offrent chaque vendredi un chameau à Allah? À la deuxième heure, le groupe de musulmans qui viennent à la mosquée, Dieu demande à ses anges
d'inscrire son nom dans le registre, mais lui donner le mérite de celui qui a offert un bœuf à Allah subhanahu wa ta'ala. Qui sont ces musulmans qui peuvent offrir un bœuf à Allah chaque vendredi? C'est aussi simple. Viens à la prière du vendredi à la 2e heure si tu es contraint de venir à la 1re heure. À la 3e heure, c'est qu'ils viennent à la mosquée. Dieu demande aux anges d'inscrire son nom dans le registre et de lui donner le mérite de celui-là qui a donné un bélier à Allah subhanahu wa ta'ala. Où sont ceux-là qui veulent offrir des béliers chaque vendredi à Allah subhanahu wa ta'ala? À la 4e heure, celui qui vient, Dieu demande aux anges d'inscrire son nom dans le registre, mais de lui donner, vous savez quoi, le mérite de celui-là qui a offert un poulet ou un coq à Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi nous, il y a des gens, ce sont des coqs ou des poules qu'ils offrent à Allah chaque vendredi. Ils ne sont pas les moindres, mais il y a des gens qui sont au-dessus d'eux. À la 5e heure, Dieu demande aux anges d'inscrire le nom des personnes là qui sont arrivées à la mosquée à la 5e heure et leur donner le mérite de celui qui a offert un œuf à Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez-vous, vous pensez que l'œuf est petit, mais même l'œuf, il y a des gens qui ne parviennent pas à avoir le mérite de donner un œuf à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, à la 6e heure, quand l'imam rentre dans la mosquée, automatiquement, Dieu demande aux anges là de fermer le registre. Le registre est fermé. Et c'est en ce moment-là que toi, bon musulman d'après toi, tu vas te traîner depuis ta maison parce que tu habites à 2 pas de la mosquée. Mais tu attendais que l'imam ne vienne avant que toi tu n'entres dans la mosquée. Oui, tu as le mérite de la prière, mais tu n'as pas de bonus. Vous savez, souvent nous sommes contraints parce qu'on n'a pas les moyens de venir à la mosquée très tôt le jour du vendredi. La contrainte peut être comprise, mais en même temps, ceux qui n'ont pas les contraintes de travail, qui habitent aux alentours de la mosquée, qui ne font rien, qui sont là et attendent que l'imam ne vienne avant de venir à la mosquée. Vous savez ce que cela représente? Cela veut dire que tu t'en fous du vendredi. Tu t'en fous du vendredi. C'est ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que toute personne qui néglige le vendredi, parce que seulement il a un imam juste ou injuste, celui-là, son nom sera inscrit dans le registre comme étant un munafiq. Un munafiq, un hypocrite. Il prétend être musulman, mais cependant il ne l'est pas. Mais son nom est inscrit fi kitabin la yumha wa la yubaddal, dans un registre qui ne sera aucunement effacé. Ça veut dire quoi? Le jour de la résurrection, les anges, quand ils vont le présenter à Allah subhanahu wa ta'ala, on va t'appeler en tant qu'hypocrite. Qui est ce musulman-là qui souhaite cela? Très chers frères musulmans, il est temps pour nous d'être des véritables musulmans. Si nous le sommes, alors donnons-nous les moyens d'accomplir ce que Dieu nous recommande de la meilleure façon. On ne peut pas être à moitié musulman. Vous savez, on a l'impression que le bonus n'est rien dans la vérité. Le jour de la résurrection, il y a des gens qui viendront. On va peser leurs bonnes œuvres et mauvaises actions. Et il va nous rester un seul mérite pour aller au paradis. Ce monsieur va voir tous ses frères
Vous, mes frères, il me reste un seul mérite pour entrer au paradis. Qui peut me donner un mérite? Il ne trouvera personne pour cela. Même son père et sa mère n'accepteraient point de lui donner un seul mérite. Alors, ne néglige point tes mérites. Quand tu as l'occasion de les amasser, donne-toi le moyen de le faire. Vous savez, la mort n'intervient pas à un moment où tu t'attends. La mort ne te prévient pas avant de venir. On a l'impression que nous avons signé un contrat avec Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donnera à vivre et que nous avons le moyen de rattraper. Non, ce n'est pas grave. Inch'Allah, quand je vais commencer à vieillir, je vais venir correctement à la mosquée. Quand je vais commencer ou quand je vais me marier, est-ce que celui qui n'est pas marié ne meurt pas? Est-ce que celui qui n'est pas vieux ne meurt pas? Est-ce qu'on ne meurt même pas pendant l'enfance? Alors réveillons-nous. Sachons profiter de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu nous tend une main. La vie est une opportunité. Il faut savoir la saisir. La vie sur terre ne représente rien du tout. Et si elle était importante aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu ne donnerait point à boire, à manger ou à un être incrédule qui ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez le kafir, il mange comme tu manges, il boit comme tu bois. Et c'est Dieu qui lui donne à boire et à manger, comme toi qui as la force. Vous savez pourquoi? Parce que la vie sur terre là n'a aucune importance devant les yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que si le monde ici-bas avait la valeur de l'aile d'une abeille, Dieu ne donnerait point à manger à un mécréant sur terre. Alors donc toi qui as foi en Allah subhanahu wa ta'ala, toi qui sais que la vie ici-bas n'est qu'un passage et que toi-même tu es un passant, réveille-toi. Réveille-toi partout où tu as des bonus, partout où tu as du mérite à prendre auprès d'Allah. Ne te fais pas plier pour ça. Va chercher tes mérites. Il se peut que ce soit pour ça que tu profiteras du paradis. Allah comme soit qui madame. Avec Allah fouka Allah barkada. Que Allah wali mondo ka wali yadele. Alhamdulillah alladhi amarna bit taqwa wa ibtigha'i al-wasila. وحضنا على طلب الدرجة الرفيعة له والفضيلة. أمرنا أمرا بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة كرسي وثلث بالمؤمنين من جنه وإنسه وقال تشريفا بنبيه وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وروى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه 10. وفي رواية ومن صلى علي 10 صلى الله بها عليه 100. ومن صلى علي 100 صلى الله بها عليه 1000. ومن صلى علي 1000 زاحمت كتفه كتفي على باب الجنة. فعليكم بالإكثار من الصلاة على النبي شكرا تجدوا ذلك عند الله بأعظم أجرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. وارض اللهم عن صحابة الأبرار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقية
لا زالت إلى الأولى راقية. اللهم انصرنا بهم وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك من كان في هلاكه راحة المسلمين ودمر أعداء الدين واجعل أموالهم وزراريهم غنيمة للمسلمين واكتب السلامة والعافية لجميع المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.